Welcome back, lovely listeners, to BEFM and Busan's Journey to the Future, the 12th anniversary special. You're listening to part 4, Leaping Forward, the Northeast Asia capital with the Northport Redevelopment Project. I'm your host, Nick, for today. Now, if the first phase of the Northport Redevelopment Project is described as making a rough sketch, the second phase of the project can be seen as completing the centerpiece of the project. We have invited Professor Kim Tae-soo, who is the Vice Chairman of the Northport Redevelopment Council, to take a closer look at the Northport Redevelopment Project. So let's all give him a really warm welcome to the studio. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 정말 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 저희 특집을 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. Yes, 자기 소개 좀 부탁드리겠습니다. 예, 저는 부산항 북항 통합개발 추진협의회 부위원장을 맡고 있는 동의대학교 김태수 교수입니다. Oh, what a lovely guy. Thank you very much for being here. So previously we looked into the meaning, the history and the necessity of Northport Redevelopment Project. Now we will talk about the Northport Redevelopment Project in some detail. Now, as we mentioned, the Northport Redevelopment Project is divided. So, right, we've divided into 2 phases. The first phase is a project that develops various marine leisure facilities and turns the area around the Northport into the center of the international marine tourism. And the second phase can be summarized as a project to make Busan a center of the financial and various marine businesses, including relocation of transportation facilities. 자, 앞서 말씀드렸던 대로 본격적으로 북항 재개발의 사업에 대해서 교수님과 얘기해 볼 건데요. 먼저 짧은 클립 하나 들어보고 시작하겠습니다. 화물이 드나들던 부산 북항에 국내 최대 규모의 첨단 친수공원이 조성되고 있습니다. 세계적인 명소가 될 것으로 기대되는데요. 그 핵심 시설인 국제 여객 터미널이 어제 착공했습니다. 부산에도 오는 2015년까지 국내 최대 규모의 친수공원이 들어섭니다. 컨테이너선이 드나들던 부산항 북항부두를 재개발해 마리나와 공원, 첨단 시설이 들어선 거대한 녹지 해안을 만든다는 계획입니다. 150만 제곱미터 규모의 총 사업비만 8조 5천억 원. 2010년부터 시작된 부지조성공사가 마무리 단계에 접어들고 있습니다. 정부가 지역에 We just listened to a clip about phase 1 of the redevelopment port. 네, 북항 재개발 1단계에 대한 짧은 뉴스를 함께 들어봤는데요. 북항 재개발의 시작인 첫 단계, 1단계 사업에 대한 대략적인 설명 부탁드리겠습니다. 네, 앞서에서 나온 것처럼 북항 재개발 사업 자체는 1단계 사업은 복합형 국제 여객 부두와 국내 최대의 수변공원이 어우러지는 하나의 친수공간과 그리고 더 나아가서는 글로벌 해양 관광의 거점을 개발하기 위한 그러한 본격적으로 시작된 사업이 바로 부산항 북항 재개발 사업입니다. 이런 북항 재개발 사업은 국내에서는 최초로 항만 재개발 사업이면서 이 과정에서 2008년도에 우리가 첫 사업을 떴는데요. 이 항만 재개발 사업이 이 2008년도 출발된 이 사업이 바로 1단계 사업이라 하고 그 범위를 보면 부산항 제1부두와 4부두 그리고 중앙부두 그리고 기존의 여객부두를 사업구역으로 하기 때문에 그 면적이 무려 154만 제곱미터라는 아주 큰 대규모 사업입니다. Wow. So the Busan Northport Redevelopment Project, it started to turn this area into a real international passenger terminal and harmonize the country's biggest waterfront park as well as a ground zero for maritime tourism. And phase 1 actually started when the Port Redevelopment Project broke ground back in 2008. And this covers piers 1 to 4, the central harbour and the passenger port across 151 square meters. 네, 2022년을 준공을 목표로 해서 올해에 핵심 기반 시설을 착공할 계획을 하고 있습니다. 한마디로 말하면 결론적으로 말하자면 1단계 사업은 해양 레포츠를 활성화시키기 위한 마리나 시설과 그리고 대규모 수변 시설 그리고 랜드마크를 조성해서 세계적인 국제 해양 관광 중심지를 만드는 그 출발점이라 이렇게 설명할 수 있겠습니다. Okay, so the goal is actually to complete construction by 2022 and break ground on the core foundational facilities within this year. 아주 빠른 시간인 것 같은데요. 내년이죠.
So that's going to be really soon. It's next year. We've got something to wait for there. 그러면 1단계 재개발 지역 내 눈여겨봐야 할 만한 시설은 어떤 것들이 있나요? 네, 1단계 시설에서는 주요하게 한번 볼 수 있는 게 오페라 하우스, 그리고 마리나 시설, 그리고 랜드마크 시설, 그리고 친수 공간을 포함한 이 시설들이 일련의 시설들이 진행이 됩니다. 특히 시민들의 관심을 많이 받고 있는 오페라 하우스는 민간 개발 건축을 제외하고는 이 가장 먼저 쳐사봤던 시설입니다. 그 규모만 하더라도 무려 3만 제곱미터에 이르는 부지에 지하 2층, 지상 5층으로 건립되고 현재 공사의 공정률은 약 한 15% 정도 수준이고 2023년에 준공 예정으로 진행하고 있습니다. I'm already looking forward to that. It's going to be done in 2023. The notable facilities include the Opera House, the Marina, Land Park facilities, and the Waterfront Park. 저는 개인적으로 그 오페라 하우스에 가본 적이 없는데요. 근데 진짜 가고 싶어요. 옛날에 호주에 가서 시드니 오페라 하우스에 가보고 싶었는데 근데 이제 부산에 생길 거라서 너무 좋은 것 같아요. Right. 다음 마리나 시설을 잠시 설명드리자면 북한 재개발의 핵심 사업 중에 하나가 바로 또 마리나 시설이기도 합니다. 여기는 지난해 일단은 착공을 했는데요. 지상 7층 규모의 마리나 시설하고 그리고 수변 카페 그리고 요트 계류장 등이 이렇게 조성이 되어 있습니다. 그래서 이 시설이 완공이 되면 스킨스쿠버 교육시설이라든지 수영장 그리고 클럽하우스와 숙박시설 등 다양한 부대 시설이 함께 들어설 예정입니다. 어떡해요. 진짜 가고 싶어요. 이제. So it's going to have a scuba diving training center, swimming pool, clubhouse, accommodations, loads of facilities like that. It sounds like a lot of fun. 예. 그리고 그 랜드마크 시설을 또 이렇게 받들 수가 있겠는데요. 이 랜드마크 시설은 1단계 부지에 아주 핵심적으로 지금 진행하고 있는 부분 중에 하나입니다. 여기에 뭐 여러 언론에도 나왔습니다만 돔 야구장이라든지 복합 리조트 등 다양한 이 랜드마크 시설에 대한 방안들이 거론은 되었습니다만은 아직 그 용도의 요구가 워낙 다양하기 때문에 그 용도를 확정 짓지를 못하고 최적의 시설을 찾아내기 위해서 지금 시민사회 여론들도 이렇게 수렴하면서 용역을 진행하고 있는 중입니다. 그래서 용역이 완료가 되면 북한 재개발 1단계 사업의 아주 핵심 시설로 기대되고 있습니다. There's one for your baseball fans out there. A baseball dome and a resort are in the talks. So once the contract process is done, it's going to really be a core part of the port. 그러면 이제 북한 재개발 2단계 사업에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 짧은 클립 하나 듣고 오겠습니다. 부산의 미래를 바꿀 북한 재개발 2단계 사업이 부산시 주도로 공공성이 한층 강화돼 추진됩니다. 특히 재개발 이익을 지역 내 낙후된 지역으로 돌려 쓰는 결합개발 방식이 국내에서 처음으로 적용됩니다. 북한 2단계 재개발 사업이 부산시 주도로 추진됩니다. 자성대 부두 일대 228만 제곱미터에 4조 4천억 원이 투입되는 사업입니다. 정부의 사업자... 네, 북한 재개발의 완성이라고 할 수 있는 2단계 재개발 사업에 대한 설명 부탁드리겠습니다. 네. 일단 2단계 사업을 설명하려면 1단계 사업과 2단계 사업의 특징을 좀 구별을 해야 되는데요. 1단계 사업이 항만 기능이 저하되었기 때문에 부산항 북한 부두를 새로운 어떤 이 활용도인 진수 공간을 조성하고 해양 관광 거점을 만들겠다는 사업이 1단계라면 2단계 사업은 부산을 신해양 산업의 중심지로 만들겠다는 사업입니다. 그 내용을 보면 해양 관련한 금융과 비즈니스 같은 신해양 산업의 중심 국제 도시를 만드는 것입니다. 따라서 신해양 산업의 중심지로서의 부산의 미래에 대한 미래 일자리 창출과 그리고 부산의 새로운 성장 동력을 창출하기 위한 여건을 마련하는 사업이 바로 2단계 사업이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. Now, I think that's fantastic news. It's going to be turning into an international city for finance and business, and this will create future-oriented jobs and create new momentum for growth, which is always great news. 네, 네, 2단계 사업을 이렇게 한 번 더 살펴보면 자성대 부두 재개발과 또 이 부산역과 부산 진역의 하나의 철도 재배치라든지 이런 부분들이 부산과 이 부산의 원도심과 이 결합해서
진행하는 즉 항만 재개발 사업이 원도심과 결합해서 진행하는 국내 최초의 사례라고 할 수 있겠습니다. 특히 2단계 사업에서는 이런 일련의 사업들을 개별적으로 진행하지는 않고 이것을 부산시가 주체가 되어서 4개의 공공기관이죠. 이런 4개의 공공기관들이 부산시 컨소시엄을 구성해 가지고 부산 북항 전체에 대해서 종합적으로 계획하고 또 이러한 계획에 의해서 원도심과 상생할 수 있는 체계적인 개발을 추진하는 계획을 갖고 있습니다. Right, there's a lot going underway there. So phase 2, it will include the original city centre by redeveloping the Jasongdae port and rearranging the railroad in Busan Station as well as Busanjin Station. 그럼 2단계 사업에서 가장 중점을 기울이는 부분이 있다면 어떤 부분인가요? 네, 1단계 사업 시행을 함에 있어서 그 사업 시행의 이익금은 1단계 사업에서는 전체가 국고로 기속이 됩니다. 그래서 그 국고로 기속이 됨으로써 이 지역 발전에는 크게 기여하지 못하고 있다는 그러한 이 지적에 있어서 그런 반면에 2단계 사업에서는 이 사업의 수익금 전액이 지역에 재투자되는 하나의 그러한 공공성을 크게 끌어올렸다는 그런 평가를 받고 있습니다. 그래서 That's great news. 그래서 이제 부산시 컨소시엄이 사업 시행자로 결정이 되면서 이 부산시가 여러 가지 어떤 시민사회의 온라인 공청회나 토론회 등을 통해 가지고 시민들의 의견을 적극적으로 반영하고 또 이런 것들이 어떤 의미에서는 2단계 사업은 공개되면서도 시민의 의견이 같이 반영이 되는 긍정적인 측면으로 기대되고 있고 이런 것 때문에 지역 사회의 의견 수렴과 공감대가 이렇게 중요하다 할 것입니다. Now, I think this is something very important and it's fantastic because phase 2, it will be giving the proceeds of this project back to the community and investing the money in Busan itself. And it's also going to reflect the opinions from the citizens on the project, something that I think is very valuable indeed. 그럼 2단계 사업에서 해결해야 할 과제는 무엇인가요? 여러 가지 이렇게 짚어볼 수 있겠습니다. 그중에서도 당장은 부산역 이론에 있는 철도 시설을 재배치하는 문제와 자성대 부두를 이전 배치해야 되는 문제 그리고 군에서 가지고 있는 55 보급창을 이전하는 문제 등 이런 것들이 복잡하게 아직 얽혀 있는 난제들은 아직도 있습니다. 그런데 그중에서도 무엇보다 좀 중요하게 요즘 핫 이슈가 되고 있는 부분 중에 하나가 바로 예비 타당성 면제에 대한 문제가 관건이라고 할 수 있습니다. 앞으로 부산의 염원인 2030년 월드 엑스포를 유치하는 문제라든지 또 앞으로 북한 재개발 사업의 완성도를 끌어올리는 이 과정에 있어서도 이러한 문제는 바로 예비 타당성 면제 문제는 아주 직결되는 문제이기 때문에 아주 중요한 문제라 할 수 있겠습니다. So most importantly, we need to get the preliminary feasibility study waived and that will be completing redevelopment and winning the bid to host the 2030 Expo. 예, 2030년 월드 엑스포 사업이 이렇게 우리가 부산이 선정이 되려면 우선은 국제 박람회 기구로부터 현지 실사가 있어집니다. 그 현지 실사가 예정되어 있는 것이 2023년 상반기로 예정되어 있습니다. 그런데 이러한 그 부산 2023년 상반기에 예비 이런 게 이 사업지 실사에 있어서 우리가 부산이 엑스포 유치의 가능성을 높이기 위해서는 이 실사 이전에 이미 2단계 북한 재개발 사업이 착공이 돼야 됩니다. 그런데 기존의 예비 타당성의 모든 절차를 거치게 될 경우에는 아무리 빠르더라도 2024년 상반기가 되어야 착공이 가능하게 됩니다. 이는 실사단이 지나가고 난 1년 뒤에야 착공이 되는 그런 어처구니 상황이 진행이 될 수 있겠죠. 이렇게 되면 실질적으로 엑스포 유치의 가능성이 많이 멀어진다고 볼 수 있겠죠. 결국 이 때문에 북한 2단계 사업도 동력을 잃어버릴 수도 있기 때문에 앞으로 북한 2단계 사업 전체를 보더라도 이러한 문제의 승패가 바로 달려있는 것이 바로 예비 타당성 이러한 절차가 면제되는 이런 부분들이라 할 수 있겠습니다. Right, so Busan actually needs to break ground on phase 2 of the port redevelopment before the BIE on-site assessment for the World Expo hosting bid. Therefore, Busan City and the Ministry Oceans and Fisheries is allocating all its resources into getting the feasibility study waived. 그럼 북한 재개발 사업의 추진에 있어서 기존의 항만 재개발 사업과는 다른 특징은 무엇이라고 보시나요? 우선 북한 재개발 사업이 이게 재래부두를 국제 해양 관광 거점이자 친환경 워터프론트를 개발하기 위한 대규모 프로젝트입니다. 그러면 이런 항만 기능을 재편하고 도심과 연계하는 복합 개발을 하는
지역 이런 개발들은 지역 경제를 활성화시킬 뿐만 아니라 또 일자리 창출에도 기여합니다. 그런데 이런 부분들이 항만 재개발과 원도심과 지역 개발이 연계가 되는 이런 북항 재개발은 바로 원도심과 상생 발전할 수 있는 아주 특별한 사업이라고 말할 수 있습니다. So what actually sets this apart is that it focuses on mutual development of the North Port and the original city centre. It would also lead to stimulation of the local economy and create jobs, something that I said is also very, very important. 예, 북항 재개발 사업 추진에 있어서 또 아주 이 특징적으로 다른 사업 항만 재개발하고 다른 점 중에 하나를 크게 제가 지금 두 가지 정도를 말씀을 드리자면 첫 번째는 국내 최초로 부산항 북항 통합개발 추진단이 발족이 되어 있다는 것이고 그다음에 이 2단계 사업의 사업 주체로 부산시 컨소시엄이 참여되었다는 것입니다. 우선은 그 해양수산부를 중심으로 해서 부산항 북항 통합개발 추진단이 구성이 되었는데 여기에는 국토교통부와 부산시와 부산항만공사, 코레일 등에서 파견된 직원들이 각종 이 2단계 사업에서 일어나는 사업들을 통합 관리하면서 관계 부처와 지자체 간에 또 공기업 간에 긴밀한 협력을 하고 있는 조직입니다. Yeah, I have to say, 교수님, your time has been very valuable and it's been very important here at 부산 영어방송. 이렇게 준비해 주신 내용이 진짜 많으시지만 시간 관계상 좀 지금이 좀 마무리하겠습니다. Yeah, so we thank you very much. 교수님, 귀하신 시간 내어주셔서 감사합니다. 네, 지금까지 북한 재개발 추진협의회 김태수 부위원장이었습니다. Thank you very much. 감사합니다.